నమస్తే, వెల్కమ్ టు 69 టీవీ న్యూస్. నేను మానస. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రతి పౌరుడి హెల్త్ ప్రొఫైల్ రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వైద్యం కంటే వైద్య పరీక్షలకు ఖర్చు పెరుగుతుందన్న మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది. కల్వకుంట్ల కుటుంబమే సాధించినట్లు గొప్పలు చెబుతున్నారన్న కాంగ్రెస్ నేత రవలి. నిరుపేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యం. చెంపాపేటలో సిబిఎం మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభించిన డాక్టర్ వంశీకృష్ణ. పెద్దమైన వాణిలంక సముద్ర తీరంలో తాబేళ్లు మృత్యువాత. కలుషిత నీరు వల్లే మత్స్య సంపద, తాబేళ్లు చనిపోతున్నాయన్న మత్స్యకారులు. ఇక డీటెయిల్స్కి వెళ్తే, రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడి హెల్త్ ప్రొఫైల్ రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టిందని, దీనికోసం కృత్రిమ మీద ఆధారిత మొబైల్ యాప్ దోహదపడుతుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. మాడ్యూర్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ రూపొందించిన మొబైల్ యాప్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాడ్యూర్ హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ సంస్థ చైర్మన్ వేటూరి కృష్ణప్రసాద్, వ్యవస్థాపక సీఈఓ డాక్టర్ సరోజ్ గుప్తా తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, ఒక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వ్యాధిగ్రస్తుడు మెరుగైన వైద్యం కోసం వేరొక ఆసుపత్రికి వెళ్తే రోగికి సంబంధించిన వివరాలను విశ్వసించడం లేదన్నారు. ఫలితంగా మరోసారి అన్ని వైద్య పరీక్షలు చేయడంతో రోగి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని మంత్రి తెలిపారు. I request Chris Humphreys to show the app which we are going to launch from his mobile to Sridhar Babu Garu, Minister of IT. Recognizes your face and then gives you the vitals. Vitals are very essential for any person because nowadays, if you averagely look at the 10% of the population, sometimes they require checking of the vitals 2 to 3 times a day. So these vitals like blood pressure, heart rate, mood, stress, and then pre-diabetic condition per hand within 2 minutes. Healthcare is democratized through artificial intelligence. Now I request, after seeing the app, after understanding the app, now I request Honorable Minister Sridhar Babu Garu to address the keynote address. And when Mr. Ravichandra approached us in terms of launching this product, I was asking him many questions. In fact, see the comprehensive product in his office whenever you and he reserves the time for it. In fact, the net was not functioning well. They couldn't able to really diagnose my medical records available when and where the time requires. When world is looking at a smart and intelligent ways to solve all our problems, especially the new emerging technologies in terms of AI, artificial intelligence, where I can see, grand inauguration of AI-based healthcare solutions. These days, everybody's buzzword is AI. And the technology keeps changing all the time. Every minute, the technology keeps changing. Yesterday, too, many of the tech people would have observed over in US how in AI disruption has taken place. Disruption to the level almost $700 billion have been lost by the big players who are playing great in AI. So what I mean to say is that disruption keeps taking place. How far can we sustain the disruption? How far can we move from there and see that even though the disruption takes place, the sustainability is there for the product. This is where the core concentration of any product should be.
This day today, this health solution AI product has come. Now it is a niche product which they can analyze each and every patient. Minimum diagnostic tests like BP or happiness index, predictive diabetes and all. But still, by the time we raise from the bed early in the morning, many other companies may come and see. Some disruption may take place. So first the companies have to literally see the disruption should not take place. If it takes place, still it keeps and weighs a niche products among the global products which are available. And I literally think that, when a huge demographic profile of India, especially if you see the demographic profile of our Telangana, which is supposed to be more than 4 crore people. సబండ వర్గాలు ఏకమై తెచ్చిన తెలంగాణని మేమే తెచ్చామని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటున్న కుటుంబం కల్వకుంట్ల కుటుంబమని కాంగ్రెస్ నేత రవలిరెడ్డి తెలిపారు. పార్లమెంట్లో కేసీఆర్ లేకున్నా ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండాలని సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చిందన్నారు. మేనిఫెస్టోలో లేని హామీలు కూడా నెరవేర్చుతుంటే బీఆర్ఎస్ చూడలేకపోతుందంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ రవలిరెడ్డితో మా ప్రతినిధి భవిత ఫేస్ టు ఫేస్. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలనే కాకుండా రైతులను మోసం చేసింది, దగా చేసింది అని చెప్పేసి ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ ప్రతిరోజు ఆరోపిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఇప్పటికే రైతు మహాధర్నాలను కూడా నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. అయితే ఈ రోజు తాజాగా నిజామాబాద్ లో పర్యటించినటువంటి ఎమ్మెల్సీ కవిత కాంగ్రెస్ పైన మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రస్తుతం మనతో పాటు మాట్లాడడానికి టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి రవలిరెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఎమ్మెల్సీ కవిత మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలనే కాకుండా రైతులను కూడా మోసం చేసింది, దగా చేసింది అంటుంది. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు మీరు? అంటే మోసానికి ఫస్ట్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఏదైనా ఉందంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం. ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం మోసం చేశారు 10 సంవత్సరాలుగా, అంటే ఉద్యమ కాలంలో కూడా సబ్బండ వర్గాలు చేసిన ఉద్యమాన్ని వాళ్ళు చేసిన అని చెప్పుకొని మేమే చేయడం వల్లనే తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్పుకోవడమే పెద్ద మోసం. ఆ రోజు బలిదానాలు చేసుకుంటే, అన్ని పార్టీలు సపోర్ట్ చేస్తే, కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడితే, వాళ్ళ అయ్యా పార్లమెంట్లో లేకున్నా కూడా మా ఎంపీలు కొట్లాడి ఈరోజు తెలంగాణను సాధిస్తే మేం తెచ్చినామని చెప్పుకోవడమే అప్పటి నుండే పెద్ద మోసం అనేది మొదలైంది. కాబట్టి ఒక మోసాల కుటుంబం నుండి వచ్చిన వ్యక్తి ఒక చిత్తశుద్ధి ఉన్న పార్టీ గురించి మాట్లాడడం అనేది ఆమెకు నైతికంగా అర్హత లేదని నేను చెప్తున్నాను. ఈరోజు వాళ్ళు 9 సంవత్సరాలుగా 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు, దళిత బంధు అని చెప్పేసిండ్రు, ₹1,00,000 రుణమాఫీ అని చెప్పేసి రుణమాఫీ 9 సంవత్సరాలలో కనీసం వాళ్ళ వడ్డీలు కూడా మాఫీ లేని పరిస్థితిలో ఉంటే, కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలలో ఏదైతే మహిళలకు బస్ ఫెసిలిటీ, అంటే మాకు పరిస్థితి తెలియకున్నా కానీ మేము ఫస్ట్ మొట్టమొదటగా ఫ్రీ బస్ ఇచ్చేసినాం, 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఇచ్చేసినాము. ఇంకా మీకు మేము చేయని ఒక 2 ఉన్నాయి. ఏదైతే ₹2,500 మహిళలకు అకౌంట్లో వేయడం కానీ అదొకటే కదా మిగిలి ఉంది. కాబట్టి దాన్ని కూడా 100% చేసి చూయిస్తాము. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ 26వ తారీఖు రోజు మేము ఏదైతే లాంచ్ చేసిన 4 అంశాలకు ఫస్ట్ ప్రాధాన్యతనిచ్చిన తర్వాత, ఇది ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ కూడా ఖచ్చితంగా ₹2,500 భరోసా కానీ మిగతా కానీ ప్రతి ఒక్కటి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ రోజు వాళ్ళు చూపించిన తెలంగాణ వేరు, లోపల ఉన్న అప్పుల కుప్పతో ఉన్న తెలంగాణ వేరు. అయినా కానీ మేము ఎక్కడ వెనుకడుగు వేయట్లేదు. హైదరాబాద్ చెంపపేటలో అత్యాధునిక సదుపాయాలతో సిబిఎం మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని డాక్టర్ వంశీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. 28 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న వైద్య సేవకు గుర్తింపుగా తనకు ఎమ్మెల్యే పదవి కూడా దక్కిందన్నారు. నిరుపేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకే సిబిఎం ఆసుపత్రి ప్రారంభించామని చెబుతున్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ వంశీకృష్ణతో మా ప్రతినిధి భవిత ఫేస్ టు ఫేస్. అంటే అత్యాధునిక హంగులతో కూడినటువంటి ఒక సిబిఎం మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఈరోజు వంశీకృష్ణ గారి నేతృత్వంలో ప్రారంభమైన పరిస్థితి కనబడుతుంది. వీళ్ళకి అందరికీ అందుబాటులో సేవలు ఉండేలాగా వీళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఇద్దరు డాక్టర్సే కాబట్టి ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు అందే విధంగా వైద్య సేవలు అందిస్తారు. వాళ్ళకు అనుకూలంగానే సేవలను అందించడంలో ముందుంటారని చెప్పేసి అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ గారు. సార్ చెప్పండి, ఇక్కడ హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం అంటే ఎందుకు ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు? నేను 1998 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను. మొట్టమొదటి హాస్పిటల్ సిబిఎం హాస్పిటల్ అచ్చంపేట. ఈ హాస్పిటల్ మా ఫాదర్ పేరు మీద చిక్కుడు బాలయ్య మెమోరియల్ హాస్పిటల్. మరి సేవా దృక్పథంతో పెట్టినటువంటి హాస్పిటల్. అది చివరికి నాకు ఎమ్మెల్యే స్థాయికి తీసుకొచ్చిన నా హాస్పిటలే, నా సర్వీసే. కాబట్టి ఇప్పటికీ 28 సంవత్సరాలు నేను వైద్య రంగంలో సేవలు చేస్తూ ఉన్నాను.
మరి దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ సిబిఎం హాస్పిటల్ నేను నాతో పాటుగా మా శ్రీనివాసాచారి కటకం శ్రీనివాసాచారి అని మా ఫ్రెండే ఇద్దరం కలిసి 50% అంటే 50-50లో పెట్టాము. వాళ్ళ ఇంట్లో 3 డాక్టర్లు ఉన్నారు, మా ఇంట్లో 4 డాక్టర్లు. మాతో పాటుగా కన్సల్టెంట్స్ను తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ కూడా తీసుకొచ్చి అత్యాధునికమైనటువంటి వైద్య సేవలు సామాన్యునికి అందుబాటులో తేవాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ హాస్పిటల్ పెట్టడం జరిగింది. దీనికి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రియంబర్స్మెంటు, అదేవిధంగా టీపీఏ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్సెస్, తర్వాత ఇంకేమన్నా వీలుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్, క్యాష్లెస్ ఎక్కువ అంటే డబ్బులు కట్టకుండా వేరే రకంగా అంటే పేషెంట్కి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా ఆ రకంగా మా ఆలోచన ఉంది. అన్నిటికి మించి అన్ని రకాల వైద్య సేవలు ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్, ఇవి తప్ప ఆర్థోపెడిక్ అన్ని ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ పెడుతున్నాం. నాకున్నటువంటి నా కొలీగ్స్ చాలామంది కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నారు. గతంలో నేను విశ్వాస హాస్పిటల్ పెట్టాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే, దానికన్నా ముందు సిబిఎం హాస్పిటల్ పెట్టాను ఇక్కడ చంపాపేటలోనే, కర్మన్ఘాట్ చంపాపేటలోనే. ఇప్పుడు కలవకుర్తిలో సిబిఎం ప్రజా వైద్యశాల ఉంది. ఈ రకంగా మా జర్నీ 20 సంవత్సరాల జర్నీ మాది. కాబట్టి నేను, మా మేడం, మా పిల్లలు, అట్లాగే శ్రీనివాసాచార్యని చెప్పిన కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అల్లుడు, వాళ్ళ కూతురు, వాళ్ళ కోడలు కూడా ఇప్పుడు ఈ రకంగా ఇంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నాం. అన్నిటికి మించి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళల్లో కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పెద్ద మొత్తంలో ఫీజులు కట్టలేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళకు మా హాస్పిటల్లో మ్యాక్సిమం కన్సెషన్ పర్సనల్ కేర్ తీసుకుంటాం. దానికి తోడుగా ఇంకా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఇంకేమన్నా గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమంటే అవి కూడా ఇప్పించడానికి నేను కానీ మాతో పాటు మా ఎమ్మెల్సీ గారు దామోదర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా కలవకుర్తి శాసనసభ్యులు కూచుకుల్ల మన కచ్చిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారు, తర్వాత డాక్టర్ రాజేష్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ నాగర్ కర్నూలు, తర్వాత గౌరవ మంత్రివర్యులు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, వారు కూడా త్వరలో రాబోతూ ఉన్నారు. వారే కాకుండా మా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, వారి అందరి సహకారంతో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేశాం. అన్నిటికి మించి మా కాన్సెప్టు బీదవాడికి ప్రైవేటు వైద్యం అతి తక్కువ ధరలో అందించాలనే సంకల్పంతో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేశాం. మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అని చెప్పేసి బోర్డు పెట్టుకున్నారు. అంటే ఎన్ని రకాల వైద్య సేవలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఎన్ని బెడ్స్తో ఇక్కడ సేవలు అందించబోతున్నారు? ప్రస్తుతానికి 51 బెడ్తో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాము. రాబోయే కాలం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. నేను చెప్పిన కానీ ఇంతకుముందు ఒకటి బ్రెయిన్, హార్ట్ తప్ప అన్ని ఆర్థోపెడిక్ కానీ, గైనక్ కానీ, జర్నల్, పీడియాట్రిక్స్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, యూరాలజీ, న్యూరో సర్జరీ అన్నీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు నేను నడిపాను ఇక్కడ 2 సార్లు. ఒకటి సిబిఎం హాస్పిటల్ చేసాం, ఒకటి విశ్వాస హాస్పిటల్. 28 ఇయర్స్ నుంచి ఇదే రంగంలో ఉన్నాం. బేసికల్ ఐఎమ్ సర్జన్. నేను మొన్న అచ్చంపేట హాస్పిటల్లో మెగా సర్జికల్ క్యాంప్లో 762 సర్జరీలు చేశాం. సో విత్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 45 డేస్. మళ్ళీ ఈ మంత్లోనే అంటే ఫిబ్రవరిలో 8, 9, 10 ఈ 3 రోజుల్లో అచ్చంపేటలోనే ఒక 1000 హాస్పిటల్ చేయాలి, 1000 ఆపరేషన్స్. 3 రోజులు కాదు, ఆ రోజు క్యాంప్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అది 30 రోజుల 40 రోజుల ఎన్ని రోజులు వీళ్ళు ఉంటే అన్ని రోజులు అయిపోయేంత వరకు, అప్పటి వరకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్ని రోజులు వీళ్ళుంటే అన్ని రోజులు ఆపరేషన్ చేసి మొత్తం పైన బీద ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం 2 సార్లు ఏరియా హాస్పిటల్ అచ్చంపేటలో సర్జికల్ మెగా సర్జికల్ క్యాంపును నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ వచ్చే క్యాంపు 2వ క్యాంపు. ఎవ్రీ ఇయర్ జూను జనవరి ఈ రకంగా పెట్టాలని మా ఆలోచన ఉంది. త్వరలోనే ఈ చెంచుపెంటలలో క్యాంపులు పెడదామనుకుంటున్నాం. ఈ మంత్లోనే అంటే ఫిబ్రవరి మంత్, ఆల్మోస్ట్ 31 రేపటి నుంచి ఫిబ్రవరి మంత్లోనే మాది సిబిఎం ట్రస్ట్, ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా అక్కడ కూడా ఒక క్యాంప్ పెడతాం. మ్యాక్సిమం మరి సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సేవా దృక్పథంతో చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ కూడా ప్రజలు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే కాలంలో మరింత వైద్య సేవలు అందించడానికి మేము శక్తివంచన లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ అచ్చంపేట ప్రజలకే కాకుండా చంపాపేట ప్రజలకు కూడా ఉన్నత స్థాయి వైద్య సేవలు అందించడానికి మేము ముందుంటామని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ హాస్పిటల్లో కార్పొరేట్ స్థాయిలో వైద్య సేవలు అందించినప్పటికీ ఈవెన్ సీఎంఆర్ఎఫ్కి సంబంధించి కావచ్చు, ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పి థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ కూడా మేము అవైలబుల్ ఉంచుతామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. కెమెరా పర్సన్ శ్రీకాంత్, భవిత, 6 టీవీ హైదరాబాద్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ప్రజాయుద్ధ నౌక గద్దర్ 77వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఓయూ జేఏసీ నాయకులు
రవీంద్ర నాయక్, కంచర్ల బద్రి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా గద్దర్ కుమారుడు సూర్యకిరణ్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉందని, ఓయూ విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లతో కలిసి గద్దర్ ఎన్నో ఉద్యమాల్లో మమేకమయ్యారని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమం కంటే ముందు అనేక సామాజిక ఉద్యమాల్లో ఓయూ ఒక వేదిక అయ్యిందని అన్నారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఓయూ విద్యార్థులు చేసిన పోరాటాలు, త్యాగాలు చాలా గొప్పవని కొనియాడారు. ఈరోజు 77వ జయంతి ఉత్సవాల్ని ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇది ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేయడానికి, వారి యొక్క ఆశయాలు నెరవేర్చడానికి, వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, ఇవాళ వచ్చే గ్రామీణ ప్రాంత యువకులు చైతన్యం చేయడానికి మేము ఈ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఇవాళ వారి జయంతి సభ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గద్దర్ అన్న తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆ రోజు పోలీసుల దమనకాండ, ఆ రోజు లాఠీ చార్జీలు, బాష్పాయి గోళాలు ఎన్ని చేసి ఎంత అరాచకం సృష్టించినా గద్దరన్న మా వెంట ఉండి మమ్మల్ని ముందుకు ప్రోత్సహించి తెలంగాణ సాధించడమే మన ఎజెండా. కాబట్టి విద్యార్థులారా, మీరు ఎక్కడ కూడా పోరాటంని మీరు ఆపకండి, నేను మీ వెన్నంటి ఉన్నా అని చెప్పి ఆ రోజు మాకు ధైర్యం ఇచ్చిండు. అలాంటి గద్దరన్న ఇవాళ తాడిత, పీడిత, బడుగు, బలహీన వర్గాల, ఇవాళ గిరిజన, ఆదివాసీ, మైనార్టీ మహిళలు అందరిపైన ఇవాళ చైతన్య గీతాలు రాశారు. వాళ్ళకందరికీ స్ఫూర్తిగా ఉన్నాడు, అండగా ఉన్నాడు, వారు ధైర్యం ఇచ్చారు. ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలా. గద్దరన్న ఆశయం బతికే ఉంది, గద్దరన్న బతికే ఉన్నాడని తెలియజేయడానికి ఇవాళ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వేదిక జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం మండలం పెదమైన వాణిలంక సముద్ర తీరంలో తాబేళ్లు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. గత 2 రోజుల్లో 15కు పైగా తాబేళ్లు మృతి చెంది ఒడ్డుకు కొట్టుకొస్తున్నాయి. ఇలా చనిపోయి వరుసగా ఒడ్డుకు కొట్టుకొస్తుండటంతో మత్స్యకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కలుషిత నీరు వల్లే మత్స్య సంపద తాబేళ్లు తరచూ చనిపోతున్నట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎక్సెల్లా ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో సౌత్ యూనివర్సిటీ అమెరికా ప్రతినిధులు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఏజెంట్లు సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో 100కు పైగా ఏజెన్సీల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. యూనివర్సిటీ డెలిగేట్స్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న సౌకర్యాలు, వారి అందించే అడ్మిషన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, కావాల్సిన అర్హత అవసరాలు సంబంధించిన సమాచారంతో ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు అవగాహన పెరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. It's Joseph Castro. I'm the International Office Director at South University, and I'm pleased to be here with our partners from Excel Education Group, learning about the beautiful market of international education in India, learning about the beautiful culture in India. And at South University, we welcome international students with open arms. We had different programs in IT, in business, in health, and we will be happy to talk to your students about studying at South University. Was to explain the various options for study at South University so that the Excella partners and agents could assist the students in understanding what the programs are and how they'll benefit their education, their careers, and their opportunities to gain valuable experience in the United States and bring that valuable experience back to India to contribute to your workforce. So what is the recently some changes that have? Sure, the current government policy is students have to apply for a visa and go through the visa application process, have their visa approved, and then they would be ready to study in the United States. శేఖర్ ఎక్సెల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ నుంచి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎక్సెల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో సౌత్ యూనివర్సిటీ అమెరికా నుంచి వచ్చిన సౌత్ యూనివర్సిటీ డెలిగేట్స్ మిస్టర్ జోసెఫ్ అండ్ డాక్టర్ అలీసా రావడం జరిగింది. సో ఈ ఈవెంట్ అనేది యూనివర్సిటీలో ఉన్న క్యాంపస్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, క్యాంపస్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, క్యాంపస్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి అడ్మిషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత ట్యూషన్ ఫీ ఉంది అనేది స్టూడెంట్స్కితో పాటు ఇక్కడ సబ్ ఏజెంట్స్కి అంటే ఏజెంట్స్కి కూడా ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఈవెంట్ యూనివర్సిటీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఏజెన్సీకి కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేశారు. సో మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాం, ఎందుకంటే జోసెఫ్ అండ్ డాక్టర్ అలీసా ఈరోజు అమెరికా నుంచి ఇంత దూరం ఇక్కడికి వచ్చి క్యాంపస్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఏజెన్సీస్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది, దాని ద్వారా ఏజెన్సీ ద్వారా స్టూడెంట్స్కి అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అది కూడా ఎక్సెల్లా ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో జరిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది. మా చైర్మన్ అరవింద్ అర్సవిల్లి గారు ప్రతి యూనివర్సిటీ
యూనివర్సిటీకి ఈ ఇండియా రప్పించడం, సో ఆ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, ట్యూషన్ ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవ్రీ యూనివర్సిటీకి ఇలా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే సౌత్ యూనివర్సిటీ కూడా. సో మాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది సౌత్ యూనివర్సిటీతో ఎక్స్క్లూజివ్గా పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం. సో యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసుకోవాలన్న ఎక్సెల్ ఎడ్యుకేషన్ గ్రూప్ని అప్రోచ్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గాయాల పాలైన ఓ చిరుత NH-44పై మృతి చెందిన ఘటన మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండలం వల్లూరు శివారులో జరిగింది. రహదారి దాటుతున్న సమయంలో చిరుతను ఓ గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో నడుముతో సహా పలు చోట్ల గాయాలు కావడంతో అది రోడ్డుపైనే ఉండిపోయింది. అదే సమయంలో దానికి సమీపంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ బైకర్ను చిరుత కొద్ది దూరం వెంబడించింది. అప్పటికే తీవ్ర గాయాలు కావడంతో రోడ్డుపైనే చిరుత మృతి చెందింది. కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఆచరించడంలో నెల్లూరు ముందుంటుందని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఫిబ్రవరి 1, 2, 3 తేదీల్లో నెల్లూరులో సిపిఎం రాష్ట్ర మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపిన ఆయన ఈ మహాసభలకు కేంద్ర నాయకులు బృందా కరత్, బివి రాఘవులు, ఎంఏ బేబీ హాజరవుతారని తెలిపారు. చివరి దశలో డిసెంబర్లో గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో జరిగినాయి. ఇదే నెల్లూరులో 1978లో ఆ రోజు 13వ రాష్ట్ర మహాసభ ఎమర్జెన్సీ అయిపోయిన వెంటనే 13వ రాష్ట్ర మహాసభ ఇదే నెల్లూరులో జరిగినాయి. ఆ రోజు మన కమ్యూనిస్టు ప్రముఖ నాయకులు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు ఆయన పర్యవేక్షణలో ఆ మహాసభలు జరిగాయి. ఇప్పుడు మరలా తిరిగి ఇప్పుడు 13వ మహాసభ తర్వాత 78 తర్వాత ఒక 45 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి ఇక్కడ మనకి జరగబోతున్న ఈ మహాసభలు నెల్లూరు ప్రజానీకం ఇక్కడ చాలా ఆతిథ్యం ఇవ్వటంలో కానీ కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఆదరించడంలో కానీ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానీకానికి మంచి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఆ రీత్యా ఈ 3 రోజుల మహాసభల్ని ప్రజలు ఆదరించి జయప్రదం చేస్తారు అనే విశ్వాసం మాకుంది. ఒకటి, విశాఖపట్నం నుంచి విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ప్రైవేటీకరించకుండా దాన్ని పరిరక్షించాలి, సెయిల్లో విలీనం చేసి దాన్ని కాపాడాలి అనే డిమాండ్ తోటి అది పతాక యాత్ర ప్రారంభమైంది. రెండవది, మన ఏజెన్సీ గిరిజన ఏజెన్సీ పోలవరం ఏజెన్సీ ప్రాజెక్టు కింద ఉన్నటువంటి నిర్వాసితులు వాళ్ళకి ఇంతవరకు పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి చర్చ జరుగుతున్న తప్ప నిర్వాసితుల గురించినటువంటి చర్చ జరగటం లేదు. 2.5 లక్షల మంది ప్రజల యొక్క బతుకులు ఈరోజు గాల్లో దీపంలాగా అక్కడ ఉన్నాయి. వాళ్ళకు పునరావాసం కల్పించాలి. ముందు 2013 చట్టం ప్రకారం పూర్తి స్థాయి పునరావాసం కల్పించిన తర్వాతే ప్రాజెక్టుని నీళ్లు నిలవబెట్టాలి తప్ప డ్యామ్కి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. డ్యామ్ కాంట్రాక్టర్లకి డబ్బులు కట్టబెడుతున్నారు తప్ప వీళ్ళని అసలు వదిలేశారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇది జాతీయ ప్రాజెక్టు. కడప హజ్ హౌస్ను వైసీపీ ప్రభుత్వ పాలనలో విధ్వంసానికి గురి చేశారని రాష్ట్ర మైనార్టీ ప్రభుత్వ సలహాదారుడు షరీఫ్ అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కృష్ణ చైతన్యారెడ్డితో కలిసి ఆయన హజ్ హౌస్ను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా షరీఫ్ మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో డిప్యూటీ సీఎం మైనార్టీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న అంజద్ బాషా హజ్ హౌస్ను పరిపూర్ణం చేయలేకపోయారని విమర్శించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో అన్ని మతాల వారి ప్రార్థనా మందిరాలకు ప్రత్యేక సదుపాయాలు చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. రెడ్డి గారు అదే రకంగా ఈ హజ్ హౌస్ని కూడా విధ్వంసానికి పాలు చేశారు. ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైతే మైనార్టీ శాఖకు చెందిన మంత్రి అంజద్ పాషా గారు డిప్యూటీ సీఎం స్థాయిలో ఉండి కూడా ఈ హజ్ హౌస్ని పరిపూర్ణం చేయలేకపోయారు. 1, 2, 3 ఫ్లోర్లు మేము పూర్తి చేసాం. తర్వాత ఉన్న 2 ఫ్లోర్లు 3 ఫ్లోర్లు ఏవైతే మరి ప్లాస్టింగ్ కానీ అవసరమైన సదుపాయాలు కానీ డోర్స్ కానీ అన్ని పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండే. 1 కోటి రూపాయలు లేకపోతే 5 కోట్ల రూపాయలు పెడితే ఆనాడు అయిపోయేది. అది ఆయన మరి కడప వాసి ఉండి అంజద్ బాషా గారు డిప్యూటీ సీఎం అయి ఉండి అంజద్ బాషా గారు మరి పట్టించుకోలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా కడపవాసి, ఆయన కడపలో ఒక హజ్ హౌస్, అందులో మైనార్టీల ఛాంపియన్, నేను మైనార్టీల కోసం ఏనే చేస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి ఈ హజ్ హౌస్ యొక్క పవిత్రతని, ఈ హజ్ హౌస్ యొక్క ఉద్దేశాన్ని కాలరాసి విధ్వంసం చేసి ఈనాడు ఇది ఒక మాన్యుమెంట్గా, ఒక పురాతన భవనంగా,
ఒక పురాతన భవనాలు చూసే రకంగా చేశారంటే ఎంత మరి దారుణమైన పరిపాలన, ఎంత మరి నిష్కృతమైన పరిపాలన గతంలో జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. చిత్తూరు జిల్లాలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి నంబర్ 1 మాఫియాగా మారారని పుంగనూరు టీడీపీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చెల్ల రామచంద్రారెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలో 5 ఏళ్లు పరిశ్రమల కోసం వచ్చిన పలువురిని ఆయన తరిమేశారన్నారు. పెద్దిరెడ్డి జిల్లాలోని అటవీ భూమి, ఆలయ భూములు వేటిని వదలలేదని ఆరోపించారు. సీఎం చంద్రబాబును విమర్శించే నైతిక హక్కు పెద్దిరెడ్డికి లేదని హెచ్చరించారు చెల్ల రామచంద్రారెడ్డి. ప్రగల్భాలతో కలుపుకుంటూ ఇక్కడ బయలుదేరే జిల్లాలు తిరుగుతా ఉన్నాడు. ఇక హైదరాబాద్ చంపపేటలో అచ్చంపేట శాసనసభ్యుడు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ నూతన హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు విశ్వాస్ హాస్పిటల్ ఎండీ డాక్టర్ గోపిరెడ్డి రఘుపతిరెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారితో పాటు ఉప్పునూతల మాజీ ఎంపీపీ నరసింహారెడ్డి, కాంగ్రెస్ నాయకులు 69 టీవీ సిబ్బంది కొంగర సైదులు, మానసారెడ్డి, హనుమంతు డాక్టర్ వంశీకృష్ణకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రతి పౌరుడి హెల్త్ ప్రొఫైల్ రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వైద్యం కంటే వైద్య పరీక్షలకు ఖర్చు పెరుగుతుందన్న మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది. కల్వకుంట్ల కుటుంబమే సాధించినట్లు గొప్పలు చెబుతున్నారన్న కాంగ్రెస్ నేత రవలి. నిరుపేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించడమే లక్ష్యం. చెంపాపేటలో సిబిఎం మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభించిన డాక్టర్ వంశీకృష్ణ. పెద్దమైన వాణిలంక సముద్ర తీరంలో తాబేళ్లు మృత్యువాత. కలుషిత నీరు వల్లే మత్స్య సంపద, తాబేళ్లు చనిపోతున్నాయన్న మత్స్యకారులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.